Окей, мы сегодня просто займемся, да, тем, что мы с тобой его почитаем, поразбираем и попробуем сразу же пересказывать его. Окей, les carnets. Поехали. Bon, tu te rappelles de la première partie du Petit Nicolas? Ok, bah voilà, c'est la suite. Ah, les carnets de Petit Nicolas? Oui, voilà, c'est le Petit Nicolas. Ok. Cet après-midi à l'école, on n'a pas rigolé parce que le directeur est venu en classe nous distribuer les carnets. Il n'avait pas l'air content. Le directeur, quand il est entré avec nos carnets sous les bras, je suis dans l'enseignement depuis des années, il a dit, le directeur, et je n'ai jamais vu une classe aussi dissipée. Dissipée? Dissipée, oui, dissipée. Это недисциплинированный? Да, рассеянный, недисциплинированный. Les observations portées sur vos carnets par votre maîtresse en font foi. Je vais commencer à distribuer les carnets. Distribuer les carnets. Distribuer les carnets. Et Clotaire s'est mis à pleurer. À pleurer. À pleurer. À pleurer. Clotaire, c'est le dernier de la classe et tous les mois, dans son carnet, la maîtresse écrit des tas de choses. Et le papa et la maman de Clotaire ne sont pas contents. Et les privent des sœurs et des télévisions. Ils sont vraiment habitués m'a raconté Clotaire qu'une fois par mois, sa maman ne fait pas des desserts et son papa va voir la télévision chez des voisins. Окей, давай. Так, тетрадки. Сегодня после обеда в школе было не смешно, потому что пришел директор раздать наши тетради. Он не выглядел счастливым, и когда вошел в класс с нашими тетрадями в руках, работаю преподавателем depuis des années, много лет, сказал он. Ну, карне это, кстати, не совсем тетради, это дневники. Что-то я затупила. Дневники. Карне, дневники. Да, окей. Дневники. Кае, да, тетрадь будет, окей. Сказал он, но я никогда не видел такой рассеянный класс. Проверка ваших дневников. Не, observation это замечания, которые... Замечания, которые пишут в дневниках ваши матрес. Что-то вот это вот непонятно. Замечания, вынесенные в ваших дневниках вашей учительницы, служат тому доказательством. Выражение en faire foi, ну, я не могу сказать, что оно очень часто используется. Честно, я его зачем-то здесь подчеркнула, но вообще foi — это вера. Если ты зайдешь в любую католическую церковь, то у тебя будет, значит, написано foi, la foi и так далее. Вот, не путать с печенью, да, потому что есть foi — это еще и печень, только с на конце пишется. Вот. Она, кстати, печень, по-моему, le foi, по-моему, да, la foi — это вот вера в Бога, в смысле. В данном случае, ну, как бы служит доказательством того, чего-то, faire foi de quelque chose. Доказывает, что это faire foi. Окей. Я начинаю раздавать ваши дневники. И Клотар начал плакать. Клотар — это последний ученик нашего класса. В его дневнике матрес все время пишет много замечаний, и папа и мама Клотара этим очень недовольны и лишают его десерта и телевизора. Они настолько привыкли, рассказывал мне Клотар, что один раз в месяц мама не делает десерт. Что ни разу в месяц мама не делает... Нет, один раз в месяц. Ага. Мама все-таки делает десерт? Да, мама не делает десерт.
Она делает не один раз в месяц, а один раз в месяц она не делает десерт, а папа... Папа ходит смотреть телевизор к соседям. Ну то есть наказание перестало быть уже наказанием. Да, наказание перестало... Ну как? Хотя он все еще остается без телевизора, без десерта. Давай мы с тобой быстренько посмотрим по словам. Avoir l'air content, как ты скажешь, ой, ты выглядишь уставшим. Вот это выглядеть. Avoir l'air fatigué. Ну только если ты выглядишь уставшим. L'air ты выглядишь уставшим. Tu as l'air fatigue. Fatigué, tu as l'air fatigué, хорошо. Ты выглядишь больным. L'air fatigué. L'air, это же мужской род, да, и получается... L'air fatigué, да, l'air это мужской род. Окей, и то есть это будет fatigué, просто обычное прилагательное, и никакого там не participe passé, ничего. Fatigué Обычно... уставший, нет. Ну, как у тебя здесь l'air content, да? Как ты скажешь, ты выглядишь больным? Tu as l'air malade. Malade, окей, хорошо. Dissipé, ну dissipé, понятно, да, рассеянный. Est-ce que ton fils, il est dissipé? Malade, если мужского рода, то без «д» на конце. Почему malade? Он одинаковый в мужском и в женском. Одинаково, да? Да, malade одинаково пишется в мужском и в женском роде. Давай посмотрим dissipé. Est-ce que ton fils, il est dissipé? Dissipé, ну тут, наверное, партисипио, да, потому что первое с ударением, а второе множественное. Это нет, это прилагательные тоже могут так заканчиваться. Как фатигей, например. Ну да, изначально это, скажем так, это прилагательное, образовавшееся от глагола, но их за причастие уже считать не могу сказать, что совсем будет правильно, они действительно стали вот уже прилагательными. Такими, настолько они уже влились в речь как прилагательные. Donc, dissipé, est-ce que tu peux dire que ton fils, il est dissipé? А dissipé это все-таки рассеянный, непослушный. Ну, непослушный, да, рассеянный это distrait, да, я сейчас тебе напишу рассеянный, вот если это такое, это distrait. Distrait. А dissipé это вот, непослушный, не собранный, вот скорее не собранный такой, знаешь. Bon, si, il est petit, il est dissipé. On peut distribuer. D'accord, окей. Так, on faire foi, не будем брать это выражение. Distribuer les carnets. У нас distribuer нам нужен, он уже встречался когда-то еще в прошлом синикуля. Раздатчик денег, в смысле банкомат у нас по-французски будет distributeur. Distributeur, я это прям помню. Distributeur, окей, хорошо. Distributeur, это ты помнишь. Se mettre à faire quelque chose, это тоже встречался еще в прошлом синикуля. Clotaire s'est mise à pleurer. Как ты переведешь это? Начать что-то приниматься что-то делать. Да, как ты скажешь, там, в этом месяце я снова начала учить французский. Cette mois, je mise à prendre le français du nouveau. Je me suis mise, да, passé composé, если возвратный глагол, se mettre, je me suis mise. Mise, ok. Заниматься, я вот забыла, как правильно сказать. À apprendre le français, à travailler mon français, à prendre les cours de français. Ага, ok. Ok, très bien. Alors, des tas de choses, куча всего. Как скажешь, мне нужно сделать еще кучу, у меня еще куча дел. J'ai des tas de choses d'affaires. J'ai des tas d'affaires, можно, да, choses d'affaires, j'ai encore des tas d'affaires, да, у меня еще куча дел. Мне надо погладить кучу белья. J'ai des tas de linge pour repassage. Repasser, oui, il est pour repassage, oui. Je dois repasser encore des tas de linge. Ok, хорошо. Priver, лишать кого-то обязательно с предлогом de, и потом нет артикля, да? Как ты скажешь, non, est-ce que tu prives ton fils de quelque chose quand tu le punis? Oui, bien sûr, je le prive de dessins animés quand il ne comporte bien. Quand il ne comporter, это скорее с английского делаешь кальку, у нас есть porter, se porter, quand il ne se porte pas bien. Через прям как себя нести, да, se porter bien. У нас есть comporter или comportement, но можно еще и просто упростить и сказать se porter bien. Quand il ne se porte pas bien. Окей, вот этот маленький кусок своими словами. Попробуй не смотреть в текст.
А от первого лица или от третьего? Какого хочешь, мне не важно. Мне главное, что вот от третьего ты дома будешь. Сейчас как тебе удобнее. Окей. Cet après-midi était pas rigolo parce que le directeur est venu dans notre classe et il avait l'air pas content. Il a porté notre carnet et pour distribuer. Et il a dit que depuis 10 ans, il travaille comme l'enseignant, mais il n'a jamais vu la classe très dissipée comme nous. Il a dit que l'observation mise sur notre carnet de notre maîtresse faut faire du quelque chose. Et depuis, le directeur commençait à distribuer le carnet, Clotaire s'est mis à pleurer. Это мой компьютер. Что ты говоришь? Не мешай мне, пожалуйста. Clotaire est dernier de notre classe et seulement et toujours il est le prix de dessert et télévision à maison parce que sa maman et sa papa sont pas contents de voir les observations de maîtresse dans son carnet. Et ils sont habitués. Ils sont habitués. Ils sont habitués que la maman ne fait pas le dessert une fois, mais et papa va avoir le petit goût de chez voisin. Chez les voisins. On va voir la télé chez les voisins. Ok, поехали дальше читаем. Pour mon carnet, à moi, il y avait élèves turbulents, souvent distraits, pourraient faire mieux. UD avait élèves dissipés. Eux d'avait. Élèves, пожалуйста. Élèves dissipés, se battent avec ses camarades pour faire mieux. Pour Rufus, le refus, c'était persister à jouer en classe. Persister à jouer en classe avec une soufflée à roulette, maintes fois confisquée. Это мой компьютер. Pourrait faire mieux. Tu me messages, je t'ai pressé à me message. Le seul qui ne pouvait faire. Qui ne pouvait. Qui ne pouvait faire mieux. C'était Agnan. Agnan, c'est le primaire de la classe et le chouchou de la maîtresse. Le directeur nous a lu le carnet d'Agnan. Élève appliqué, intelligent, arrivera. Le directeur nous a dit qu'on devait suivre l'exemple d'Agnan, que nous étions des petits vauriens, que nous finirons au bagne et que ça ferait sûrement beaucoup de beaucoup de peine à nos papas et à nos mamans qui devaient avoir d'autres d'autres projets pour nous. Et puis il est parti. Переведем. Sur mon carnet à moi, ты здесь остановился. Так, вот да, в моем дневнике было написано, что ученик турбулентный. Ну, такой, да, неспокойный турбулент. Часто рассеянный. Может быть и лучше. Или, ну да. От было написано элев недисциплинированный, непослушный, дерется с друзьями. Может быть лучше. Но по Руфусу было написано... Ну, конечно, тебе больно, раз ты такие
Может, ты куда-нибудь это посадишь, а то ты сама тоже отвлекаешься. Или уже никуда. Не, я сейчас снова в зал тебе посажу. На секундочку, ладно? Сори. Я... Dessin animé qu'il a choisi pour il, Soutivou était difficile pour il encore. Alors, avec ton exemple, tu me tues l'espoir qu'on peut travailler avec un enfant. Ты меня убиваешь надежду, что с детьми можно работать. Можно? Почему? По скайпу или вообще? Дома нельзя, да? Нет, дома нет. У меня вот муж, он работает, il travaille à maison 2 jours par semaine. Et tous les autres jours, il va travailler à Lyon ou à l'étranger. Mm-hmm. Quand il reste à la maison avec les enfants, il ne peut pas travailler. Oui, je cherche de le aider, je jouais avec les enfants, je fais toutes les choses avec les enfants, mais c'est impossible parce que leur dessin parle, appelle papa, et il a dit, je veux trouver бюро, как это вот называется сейчас, такая модная тема, shared office. Не знаю, честно говоря, не знаю французский, наверное, так они и говорят, наверное, какой share office, нет, share bureau à partager. Не знаю, как оно на французском. Я понимаю, да, что ты имеешь. Il ne trouve pas dans la zone, pas loin de la maison. Je dis, parce que il avait une belle, non est belle, il avait une salle du bureau, mais après, il a démonté et il a fait la salle du Tivou. Et la salle de quoi? La salle de... La salle du Tivou. Tivou? Tivou. Des télévisions, pour voir la Tivou, pour voir la... Ну, зала телевизора, как это сказать, комната для просмотра телевизора. Ok, d'accord, la salle de télé. La salle de télé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je propose de refaire du nouveau, de faire un petit bureau et mettre Tivou aussi dans le salon. Donc télé. Télé, oui. Télé ici à salon parce que salon, pour moi, un grand salon, mais pas utilisé beaucoup. Et moi aussi, je préfère une petite chambre pour faire mes choses parce que j'aime les chambres petites, fermes, fermées. Pour moi, c'est important d'être fermé un peu. Ouais. Non, mais bureau, c'est très important d'avoir le bureau. Moi, en fait, c'est que ce mois-ci que j'ai arrêté de travailler dans le bureau parce qu'il fait un peu frais. Mon bureau, il est assez froid. Et comme il fait super beau, je profite de soleil. Et c'est pour ça que mon bureau, il est au nord. C'est pour ça que j'aime pas trop travailler là-dedans. Mais de toute façon, en hiver, je vais aller là-bas. Ouais, le bureau, c'est important. Mais voilà, donc avec les enfants à la maison, c'est pas possible. D'accord. Oui, pas possible. Ok, c'est une bonne nouvelle. Даже если будет, si une autre personne qui occupe des enfants, je trouve difficile pour concentrer. Ну, потому что все равно они будут там прибегать, что-нибудь спрашивать. Там, oui, non, mais après, je pense que c'est effectivement la question d'organisation. Oui, après ton fils, normalement, il va à la maternelle, donc c'est parce qu'il est malade. Mais sinon, ouais. Oui. Alors, значит так, про Руфуса было написано, что он
Persister, juillet. Persister, это, ну вот продолжать вот без остановки, да, как настаивать на чем-то. Здесь можно перевести как продолжает. Продолжает играть в классе в рулетку? София, рулет? Не, сифле рулет, это свисток такой, знаешь, который так, ну, такой, как... Ну, свисток, короче, обычный. Который конфиск. Мантефуа конфиске. Мантефуа конфиске много раз конфискованы, отобраны. Ну да, опять же, поле для улучшения. Есть для маневра. Единственный, кто не получил запись, что может быть лучше, это был Аньян. Аньян первый ученик нашего класса и любимчик митрес. Директор зачитал нам дневник Аньяна. Ученик апплике, Прилежный апплике. Прилежный, умный, ревера, все будет хорошо. Ну да, ревера, то есть у него все получится. Директор сказал нам, что мы должны следовать примеру Аньяна. Кинуть де пти воклян. Вариан это бездельники. Что мы маленькие бездельники, и что мы, финирон, мы закончим... На каторге. Как? На каторге. Мы закончим на каторге. Понятно, на каторге. И принесем много очень сильно расстроим наших родителей, папы и мамы, которые явно думали о нас, строили свои другие планы относительно нас. И после этого он ушел. Отлично. Alors, своими словами этот кусок. Le directeur a lu les mots du carnet des élèves. Par exemple, dans mon carnet, il a écrit que je ne suis dissipée, je peux être meilleur. Je peux faire mieux, да. Je peux faire mieux. Un autre ode au carnet d'autres, maîtresse a écrit que l'être dissipé pour être mieux. À propos que persister, jouer, et sa chose était confisquée beaucoup de fois. Beaucoup de fois, c'est les deux, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et une seule élève qui n'avait pas... Только не мог, вот тут опять imparfait, не mог. Ne pouvait... un seul élève qui n'avait pas le mot de pour peut être meilleur était Anyan. Et le premier de notre classe est chouchou de notre maîtresse. Et la maîtresse a écrit dans son carnet que élève appliqué et intelligent. Arrivera. Le directeur a dit que nous finirions à bien. Oui, il a dit que nous finirions там согласование времен, если же. Finirions au bagne et ça ferait beaucoup de peine à notre parent qui sûrement avait autre projet pour nous. Qui avait autre projet pour nous. Ok, d'accord. Est-ce que d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu penses? Quelle est ton opinion? Est-ce qu'on doit critiquer les enfants ou on doit toujours plutôt leur faire les éloges? Faire les éloges, это хранить, похвалить. Ну, это прям, éloge, это, конечно, такие восклицания. Parce que, par exemple, aux États-Unis, tu ne peux pas critiquer un enfant. Tu dois toujours dire qu'il est super, génial, top, tout ce qu'il fait, c'est absolument fantastique. En France, en Russie, et je ne sais pas en Italie, tu me diras, en tout cas, le système est plutôt soviétique, quoi. Si l'enfant il fait des bêtises, on dit qu'il est bête. Et toi, qu'est-ce que tu penses?
Oui, je suis d'accord parce que en Russie, si, nous, est normal de faire critique à les enfants, Aux enfants, à- aux enfants. aux enfants, ici en France aussi. Mais en Italie, je ne sais pas parce que je n'avais encore un petit, mais je pense que il critique, euh, il critique un peu. Il aime beaucoup des filles et il fait. Et oui, tous les parents pensent que les enfants sont angels, ани- ан- как ангелы, это? Les anges. Les anges, les anges et bon, D'accord, ok. Et d'ailleurs, en Italie, le système de Montessori, il y a beaucoup d'écoles qui suivent ce système? Hmm? Est-ce qu'en Italie, il y a beaucoup d'écoles qui suivent le système de Montessori? je ne sais pas, mais moi je pense que seulement Russie est unique, est unique pays qui suit beaucoup des Ah non, systèmes non, aux Montessori. États-Unis, il y en a pas mal. En France aussi, il y a des écoles Montessori, oui. Ah oui? Ouais, mais ils sont d'habitude très très chers et très privés, ouais. Bah, par exemple, ma copine à Russie, il a mis tous les trois enfants à l'école, un autre système, pas Montessori, mais un autre système encore qui est très créatif, qui est très avec liberté pour les enfants. Ah, je ne me souviens pas plus. Waldorf. Euh, ouais, Waldorf. ça me dit quelque chose. Ouais, Eh oui. peut-être. D'accord. Ah, Elle est contente? oui, il est content, oui, et les enfants sont très contents. Mais je pense que pour elle, était un bien, Pour elle. pour elle, était vraiment bonne décision parce que la première fille, la première fille elle avait le caractère trop turbulent, trop fragile. Mhm. Et elle était difficile d'aller à l'école normale. D'accord, ok. Ouais, moi, j'ai une amie qui travaille dans une école de Sberbank Grefovska Shkola. C'est une nouvelle école qui, voilà, Montessori aussi. Mais apparemment, c'est l'école qui est devenue une des plus célèbres à Moscou depuis 2 ans. Super chère. Mais bah, ma copine, en fait, c'est mon ancienne, c'est ma copine de MGU. Et donc, elle enseigne l'histoire là-bas. Et elle adore cette école. Elle dit que c'est absolument fantastique, que oui, c'est très cher, mais les enfants ont les conditions, mais bien quoi. Déjà, elle m'a raconté comment on passe ses leçons, que voilà, c'est d'habitude on apprend l'histoire, bah, le professeur nous fait une conférence et on écrit et voilà, et après on apprend. Que là-bas, par exemple, on lit pas le manuel, mais on lit les sources. Donc quand on apprend l'histoire, on lit les sources. Et ça, c'est génial. Donc, par exemple, au lieu d'apprendre comment était la société de, je ne sais pas, Mésopotamie avec le manuel, ils vont lire les lois de Hammurabi, ce qui est plus intéressant quoi, pour les enfants. Donc, elle dit que c'est absolument super parce qu'ils ont beaucoup d'étrangers. Bah, par exemple, ils ont des trucs qui sont lus en anglais, les disciplines qui sont lues en anglais, ou les langues sont très bien enseignées, ils font beaucoup de sport, et elle adore cette école. Mais c'est 100 000 par mois. C'est pas mal, hein, 100 000 par mois. C'est 5 000 par mois. 100 рублей в месяц. Et oui, est cher. Ah oui, c'est très cher. C'est énorme. Ah, c'est comme ça. Tu trouves cher ou non? Ah bah oui, 100 000 par mois. Attends. Le salaire moyen à Moscou, c'est quoi? Bah, le bon salaire pour Moscou, c'est 100 000.
un très bon salaire. Je ne sais pas comment toi tu gagnais à Moscou, mais C'est clair que cette école n'est pas pour les personnes qui gagnent moyen. C'est l'école pour les personnes qui... oui, mais même si tu prends la classe moyenne, ok, la classe moyenne, il gagne combien? Ok, la classe moyenne, déjà 200 000 comme salaire pour Moscou, c'est super haut. Mais tu peux pas donner la moitié de ton salaire pour une école. Donc en oui. fait, si, c'est que, moi je pense que c'est l'école que pour les gens hyper riches. Donc vraiment hyper riches. Peut-être non hyper riche, mais peut-être pour les personnes qui gagnent bien. Как сказать, зарабатывают. Qui gagnent bien leur vie. Qui gagnent bien. Non, pas hyper riche. Parce que par hyper riche, oui. Par hyper riche, il court de... Ну, на мой взгляд, для совсем богатых это еще дороже будет. Parce que 100 000 à l'heure est très... Mais c'est как сказать, если у тебя там при этом няни не будет, которая должна будет пораньше забрать. Le problème, en fait, que de toute façon, ces enfants-là prennent quand même les cours particuliers. C'est pas que, oui, l'école elle est bonne, mais très souvent ce n'est quand même pas assez. Donc tu payes quand même les professeurs particuliers de temps en temps. Tu prends, le problème, ils font aussi beaucoup de voyages. Donc pareil, tu vois, si tu mets ton enfant dans une école comme ça, tu dois aussi être capable de payer les voyages, que ton enfant soit au même niveau que les autres. Donc bon, après c'est la question de choix. Moi je pense que pour cet argent-là, il vaut mieux peut-être ça dépend. Moi, je pense que, en tout cas, la bonne école, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est que l'enfant voyage pour qu'il soit libre un peu dans la famille et qu'il soit cool avec les enfants. Donc, moi, je préfère plutôt qu'on dépense cet argent, par exemple, pour faire un voyage avec toute la famille. Bon, après, je sais pas. Je trouve que, en tout cas, ma copine, elle adore cette école. Et elle dit que c'est si jamais elle pouvait mettre son enfant là-bas, donc... Oui, mais... Ну, мне кажется, нормальная такая приемлемая. В основном частная школа где-то в порядке 50 тысяч, мне казалось, стоит в Москве. Ну, такие хорошие. Или это садики только стоили. Ну, вот за садик 50 тысяч, на мой взгляд, это тхэшэ. По l'école, je ne sais pas. Ну, 100 тысяч, да, это много, да. Но если ты не платишь, помимо этого, там, преподавателю того, преподавателю того... Ну, так они же платят. Они все равно платят. Если платят, то это, конечно, да, все это. Non, mais je sais pas, ça dépend. Moi, je pense que c'est génial de faire les écoles comme ça. Je pense que l'idée de cette école, elle est super. Par contre, je pense que ça serait déjà bien d'essayer de créer les écoles pareilles, mais un peu moins chères, un peu plus accessibles. Ça serait bien. Mais bon. Ok, давай еще кусочек быстренько начнем. Nous, on était bien embêtés. Embêtés parce que les carnets, nos papas doivent les signer. Et ça, ce n'est pas toujours très rigolo. Alors, quand la cloche a sonné la fin de la classe... La fin de la classe. La fin de la classe, au lieu de courir tout à la porte, de nous bousculer, de nous pousser et de nous jeter nos cartables à la tête comme nous le faisons l'habitude. Nous sommes sortis doucement sans rien dire. Même la maîtresse avait l'air triste. Nous, on ne veut pas à la maîtresse. Il faut dire qu'est-ce que moi aussi. On a une peu fait des guignols et puis des guignols. Les guignols et puis Geoffroy n'aurait pas dû renverser son écrier par terre sur Joachim qui était tombé en faisait des tasses de grimaces parce que Eudes lui avait donné une coupe de poing sur le nez alors que c'était Koufour qui lui avait
les cheveux à Aude. Окей, переведем. Так, мы были расстроены, наверное, да, потому что дневники нужно было подписать у родителей. Ну, и а вот это, кстати, расстроенный, еще, знаешь, может быть, как вот озабоченный, озадаченный такой, je suis embêté, je ne sais pas quoi faire, да, вот переживаю я, не знаю, что делать, в таком значении тоже может быть. Потому что дневники должны были быть подписанными родителями, и это было вообще не смешно. Так, alors, когда la cloche a sonné la fin de la classe, подошел к концу урок, да? Когда, да, прозвенел конец урока, да. Так, au lieu de courir, мы все побежали... Au lieu de, вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы бежать к двери, мы... Ну, в общем, мы как-то... Вместо того, чтобы толкаться, да, se bousculer, se pousser, это, ну, толкаться. Мы бросали наши... Ну, что вместо того, чтобы бросать эти картабли, это портфели? Так, как мы обычно это делали, мы выходили медленно, ничего не говоря. Ну, и наша митресс тоже была грустная. И... Выражение en vouloir à quelqu'un, в инфинитиве оно выглядит как en vouloir à quelqu'un, это злиться на кого-то. En vouloir à quelqu'un. Например, я говорю, я на тебя не злюсь, je ne t'en veux pas. Оно очень разговорное. Я на тебя не злюсь, je ne t'en veux pas. Или там, ты на меня злишься, мы спросим, tu m'en veux? Ну, дословно, как бы, ты меня за это хочешь, ну, вот, как бы, если уж совсем дословно переводить. Je ne t'en veux pas, tu m'en veux. Значит, мы на нее не злимся, на учительницу. Мы не злились. Наоборот, мы не злились. Мы не злились, да, мы не злились. Не злились. Еще ну, можно сказать, что я тоже. И мы, он апреле... Нет, что в этом месяце, ce mois-ci, можно сказать, что в этом месяце. Faire les guignols, это было еще давно у нас выражение, а мы, ну, как дурачились, мы немножко, ну, перегнули палку, можно сказать. И потом Жуа должен был... Не должен был. Писать на земле... Опрокидывать свою чернильницу на землю. Землю на Иохима, который упал. И делал множество гримас, потому что потому что Од зарядил ему в нос за то, что Руфус, в общем, дергал его за волосы. Ага, отлично. Хорошо, значит, смотри, я попрошу тебя вот этот кусок пересказать без ошибок. Вот попытайся его реально на французском пересказать, то есть избегая своего итальянского, уже от третьего лица, окей? Весь, да, с начала и до конца получалось. Ну вот то, что мы прочитали, первую страницу. И с выделенными зелеными словами ты делаешь по 2 фразы с каждым выделенным словом. Чем твои фразы глупее и короче, тем лучше. Ну, в плане того, что это должны быть фразы, которые ты можешь реально сказать в обычной жизни. Окей. Все, да, до четверга. В четверг Лена мне пообещала, что будет, может, уже и Даша приедет. До четверга. Бон аппетит, бон сон. Toi aussi. Ciao.